دیکھا تو آسیہ نے دیکھا ایک خوبصورت حسین بچہ ہے، جیسے بچے کو دیکھا اپنی آغوش میں اٹھایا، کہا اس کی تربیت ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ لیکن مریم جناب موسیٰ کو آسیہ نے اپنی آغوش میں لیا، اور جب لے چکی تو اب چونکہ ذمہ داری تھی ان کی کہ وہ اس کی پرورش جب کر رہی ہیں تو غذا کا انتظام کریں۔ اب فرعون کا حکم جاری ہوا عورتیں لائی جائیں کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں، لیکن اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ میں کہوں گا اے میرے پروردگار، ابھی موسیٰ ہیں 3 گھنٹے کے، ابھی ہیں موسیٰ 3 گھنٹے کے، تو تو نے کب حرام کیا؟ کہا ہم نے ان کی تخلیق میں رکھا، تو جب تخلیق میں رکھا تو 3 گھنٹے کے موسیٰ ان کو یہ علم ہے کہ کافر اور مشرک کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو بھائی جب موسیٰ ہیں محمد جیسے اور محمد ہیں موسیٰ جیسے، تو 3 گھنٹے کے موسیٰ کو یہ علم ہے کہ کافر کی ہاں کھانا جائز نہیں ہے۔ کیسا یہ رسول ہے کہ جو 53 برس تک کافر کے ہاں کھاتا رہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ، 53 برس تک محمد کھاتے رہے۔ اب جیسے موسیٰ کیا اور سامنے عورتیں آ رہی ہیں، موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں، اب خود خدا کہتا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے مادر موسیٰ پر وحی کی کہ تم جا کے دودھ پلاؤ، یعنی سگی ماں ہیں، حقیقی ماں، لیکن بغیر وحی کے یہ موسیٰ کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ جب موسیٰ کی سگی ماں، حقیقی ماں موسیٰ کو بغیر وحی کے دودھ نہیں پلا سکتی، تو کیا جو محمد کو غذا دی جا رہی ہے وہ بغیر وحی کی دی جائے گی؟ غور کریں۔ تو اب اللہ یہاں پر، بس آخری بات، اب اللہ یہاں پر 2 عورتوں کے کردار کو پیش کر رہا ہے۔ سورہ تحریم اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ارشاد ہوا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کر رہا ہے اور ان کو آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے کافرین کے لیے۔ غور کیجئے گا، بیوی کس کی ہے؟ نبی کی، معصوم کی۔ آئیڈیل کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ نبی کی بیوی ہے، آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے، تو مومنوں کے لیے بنا، لیکن ان کو کافروں کے لیے نمونہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی ہر بیوی لائق تقلید نہیں ہوتی، چاہے وہ نوح کی بیوی ہو یا محمد کی بیوی ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب 11ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اب اللہ فرعون کی بیوی کو آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ بھائی کافر مشرک کی زوجہ، نمونہ عمل کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ادھر نبی کی بیوی آئیڈیل نمونہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو میں کہوں گا پروردگار یہ جو تو ایک مشرک کی بیوی کو مومنوں کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے، تو یہ کس چیز میں نمونہ؟ کیا اس کو دیکھ کر نماز پڑھیں؟ کیا اس کو دیکھ کر روزہ رکھیں؟ جبکہ اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں،
इसने रोजा रखा नहीं, क्या इसको देखकर हज करे? कभी इसने हज किया नहीं, तवज्जो फरमाएगा। तो फिर किस चीज में आइडियल, किस चीज में नमूना? तब अल्लाह इसका आइडियल बता रहा है, इसका नमूना बता रहा है कि रब्बे इब्न ली इंदके बैतन फिल जन्ना, के परवरदिगार मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना। तवज्जो फरमाएगा। तो अल्लाह ने इसको डांटा क्यों नहीं, इसको फटकारा क्यों नहीं कि तूने कलमा पढ़ा नहीं, तूने नमाज पढ़ी नहीं, तूने रोजा रखा नहीं, जन्नत क्यों मांग रही है? ऊपर से अल्लाह बना रहा है। तो अल्लाह बताना चाहता है कि देखो, अगर कोई किसी नबी को पाल दे तो फिर नमाज रोजे का सवाल नहीं होता। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये वो लोग कि जिन्होंने किसी नबी को पाला तो उसकी फौरन जजा मांगी, लेकिन एक अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात है कि जिसने नबूवत को भी पाला, इमामत को भी पाला, मगर एक दिन भी अल्लाह से न कहा कि परवरदिगार मुझको भी कुछ दे दे। कितना बेनियाज। और आज दुनिया कहती है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मेरा मौला कूफे के मिंबर पर खुतबा दे रहा था, मस्जिद खचाखच भरी थी, एक बदनसब उठा था और उसने कहा, या अली, आपकी इतनी फजीलत, आपका इतना मर्तबा, आपका इतना रुतबा, लेकिन आपके बाबा ने कलमा नहीं पढ़ा। भाई इतना कहना था कि मौलाए कायनात की पेशानी पर जलाल नुमाया हो गया और कहा कि तू और मेरे बाप के ईमान को बारे में सवाल कर रहा है, जबकि अगर 1,23,999 नबियों के ईमान को तराजू को एक पल्ले में रख दिया जाए और मेरे बाबा के ईमान को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए तो नबियों के ईमान का पल्ला आसमान पर होगा। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद अदावत क्यों कि अबू तालिब काफिर, इसलिए कि जब रिसालत पर वक्त आया तो जनाबे अबू तालिब सीना सिपर हो गए और जब खुद दुनिया से गए तो ऐसा बेटा देके गए कि जब रसूल पर वक्त पड़ा तो वो सीना सिपर हो गया। फिर अली ने रसूल और इस्लाम पर जब वक्त पड़ा तो फिर ऐसा बेटा दिया कि जिसका नाम हुसैन है। बस अज़ादाराने मजलूम, इमाम मजलूम करबला कायनात की वाहिद शख्सियत कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि मेरे मौला कायनात के मालिक, ए अबू तुराब, यकीनन आपकी शुजाअत का चर्चा पूरे सरजमीन अरब से लेकर अजम तक था, लेकिन ए मेरे मौला मुझे माफ कीजिएगा कि आपने 86 जंग की और पूरे अरब पर आपका रोब रहा, लेकिन आपके बाद फिर एक इमाम को जंग की जरूरत पड़ गई, लेकिन इमाम हुसैन ने सरजमीन करबला पर ऐसी जंग की कि फिर किसी इमाम को जंग की जरूरत न पड़ी। यही मेरा मजलूम जब 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पर वारिद हुआ और अपने भाई जनाबे अब्बास से फरमाया कि भैया अब्बास, यहाँ पर खैमों को नस्ब करो। जनाबे अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अपने असहाब व अंसार को लिए हुए खैमों को नस्ब करने में मशगूल हो गए। उधर इमाम बनी असद के जवानों में पहुंचे। बस अदादारों चंद फिक्रे, इसलिए कि जब तक आंख से चंद कतरे आंसू न गिरे तब तक महासिले मजलिस नहीं होता।
हमारा मजलूम इमाम बनी असद के जवानों में पहुंचा और पहुंचने के बाद इमाम ने फरमाया कि ऐ बनी असद के जवानों, ये तुम्हारे सामने फौजे यजीद दिख रही है, ये तो अभी कम है, एक वक्त वो आएगा कि जब इसकी तादाद का कोई शुमार न होगा, और ये जवानों ये मुझको भी और मेरे पूरे घरानों को कत्ल कर देंगे, और जब मुझको शहीद कर देंगे तो फिर मेरी लाशों को भी पामाल कर देंगे, और ये अपनी नजिस पुश्तों को दफन कर देंगे, हमारी मैयतों को ऐसे छोड़ देंगे, और हमारे अहले हरम को ये कैद कर लेंगे, और जब ये कैद और बंदिश बना के चले जाएं तो तुम आके हमारी मैयतों को दफन कर देना। अल्लाह अकबर। सैयद मजलूम वसीयत फरमा रहे हैं। उसके बाद हमारा इमाम बनी असद की औरतों में पहुंचा और कहा कि ये जालिम मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे लाशों को पामाल कर देंगे, और जब ये कैद करके चले जाएं और तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से हमारी मैयतों को दफन न कर सके तो तुम आके हमारे जनाजे को दफन कर देना। उसके बाद अल्लाह अकबर, हमारा यही इमाम बनी असद के छोटे छोटे बच्चों में पहुंचा, और जब बच्चों में पहुंचा तो बच्चों के सरों पर हाथ रख रख के इमाम फरमा रहे थे कि ए बच्चों बनी असद के, जब तुम्हारे माँ बाप हमारी मैयतों को न दफन कर सके हुकूमत के डर से, तो तुम खेलते खेलते आना और हमारी मैयत पर एक एक मुश्त खाक डाल देना। अल्लाह अकबर। ये हमारे इमाम की वसीयत थी। उसके बाद रोजे आशूर जब सबकी शहादत हो गई, 11 मुहर्रम आ गई, नमोदार, उसके बाद घोड़ों के जरिए हमारे इमाम की और असहाब के लाशों को पामाल कर दिया गया। उसके बाद अहले हरम को असीर किया गया, और जब ये तमाम मलूनी असीर करके लेके चले गए, बनी असद खड़े हुए देखते रहे कि ये काफिला यहां से हटे कि हम अपने इमाम की वसीयत को पूरा करें। इधर देखा गर्दो गुबार छट चुका है, बनी असद के जवान आगे बढ़े, लेकिन जब मक्तल में पहुंचे तो क्या देखा कि लाशें जा बजा बिखरे हुए हैं, मगर कोई लाशा पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन किसका लाशा है। बस अभी इसी में थे कि एक बार क्या देखा कि कूफे की तरफ से कोई घोड़सवार चला आ रहा है। जब घोड़सवार को देखा तो खौफ से ये पीछे हटने लगे, इसलिए कि समझे कि शायद ये कोई हुकूमत का कारिंदा है। अब जैसे जैसे वो घोड़सवार आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये बनी असद पीछे हटते जा रहे थे। एक मंजिल वो आई कि ये घोड़सवार जाकर बनी असद के सामने हो गया। अब जो घोड़सवार ने पूछा कि भाइयों ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ आए क्यों थे, लेकिन हर एक के लबों पर ताला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सवार तो अजीबो गरीब है, इसलिए कि इसके हाथों से खून जारी है, इसके गले से खून जारी है, इसके पैरों से खून जारी है, तो समझ गए कि कोई हुकूमत का कारिंदा नहीं है। एक बार हमारे इमाम ने फरमाया कि ए बनी असद के जवानों, अरे घबराओ नहीं, मैं कोई हुकूमत का कारिंदा नहीं, मैं तुम्हारा चौथा इमाम सैयद सज्जाद हूँ, बतौर एजाज आ रहा हूँ। बस बताओ क्यों आए थे। एक बार बनी असद के जवानों ने कहा, ए मेरे मौला, आपके बाबा ने मुझसे वसीयत की थी, हम मैयत को दफन करने के लिए आए, लेकिन कोई लाशा पहचान में ना आया कि कौन किसका लाशा है। बस ये जैसे कहा, हमारा बीमार इमाम घोड़े से नीचे उतरा, कहा आओ हम बताते हैं कौन किसका लाशा है। एक बार इमाम ने कहा एक खंदक को बनाओ, एक खंदक बनाई गई, असहाब के लाशे को रखा। उसके बाद कहा कि जरा यहाँ पर एक कब्र को आमादा करो, एक कब्र खोदी गई। इधर जब कब्र आमादा हुई, हमारा इमाम आगे बढ़ा, एक कड़ियल जवान लाशे की तरफ सीने से सीने को मिलाया, लाशे को उठाया। बनी असद ने पूछा, ए मेरे मौला, ये किसका लाशा है? कहा मेरे भाई अली अकबर का लाशा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम ने अली अकबर के लाशे को दफन किया। उसके बाद कहा यहाँ पर एक कब्र और बनाओ, एक कब्र और बनाई गई। इमाम ने आगे बढ़कर एक पामाल लाशे को उठाया, सीने से लगाया, और जैसे लेके बढ़े, बनी असद ने पूछा, ए मेरे मौला, ये
یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی قاسم کا لاشا ہے۔ ایک بار میت کو کفن قبر میں رکھا، اس کے بعد ہمارا امام کچھ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد دو چھوٹے چھوٹے لاشیں تھے، ایک بار کہا قبر کو آمادہ کرو، ادھر قبر بنی، ادھر دونوں لاشوں کو اٹھایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی میرا بھائی جس کا نام اون محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سید سجاد نے کہا ذرا میرے ساتھ آؤ، اب لیے ہوئے ترائی کی طرف بڑھے، وہاں پر ایک قبر کو بنایا، بنانے کے بعد ایک بار ہمارا امام اس لاشے پہ گر پڑتا ہے، اور جیسے گرا لاشے کو سینے اپنے گلے میں لگایا۔ بنی اسد نے پوچھا اے میرے مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا میرا چچا عباس، بس اتنا نام سننا تھا۔ بنی اسد نے اپنے رخساروں کو پیٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہمارا امام پلٹا، پلٹنے کے بعد کہا ارے بھائیو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میرے لیے ایک مسلح لا دے؟ اب ایک جوان دوڑا ہوا گیا، ایک مسلح لے کے آیا، ادھر مسلح آیا، ادھر امام نے کہا ذرا یہاں سے مٹی تو ہٹاؤ۔ اب جو مٹی ہٹائی گئی تو ایک پتھر نمودار ہوا جس پر لکھا تھا ہذہ قبر ابا عبداللہ الحسین، یہ قبر ابا عبداللہ حسین کی ہے۔ بس اس کا پڑھنا تھا کہ بنی اسد نے پوچھا مولا یہ پتھر کیسا؟ کہا ذرا اس پتھر کو ہٹاؤ۔ اب جو پتھر ہٹا تو ایک قبر آمادہ تھی۔ بنی اسد نے کہا اے میرے مولا اس قبر کو کس نے بنایا؟ کہا میرے جد ابراہیم نے بنایا ہے۔ بس اللہ اکبر۔ بس ادھر جوان نے بس آخری فکرہ مجلس کو تمام کر رہا ہوں، ایک بار امام کو ایک جوان نے لا کر مسلح دیا، ہمارے امام نے مسلح کو بچھایا، بچھانے کے بعد ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، کبھی لبوں سے چومتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، لا کے اس پر رکھتے تھے، تمام ٹکڑے جمع کیے، ایک بار مسلح میں لپیٹا، لپیٹ کر آغوش میں اٹھایا۔ بنی اسد نے پوچھا اے میرے مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا میرا بابا سید مظلوم کربلا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک بار ہمارا امام قبر کی طرف بڑھا، قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی اے میرے لال سید سجاد اس امانت کو مجھے دے دے۔ ہمارے امام نے اپنے بابا کے لاشے کو سپرد خاک کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انقلبوا۔ بار الہ تجھے چہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، ان کے صدقے سے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو عزائے حسین کے لیے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔